Sandeep Joshi. Today we have start our second chapter of MTH 401, that is functions of complex variables. So first we see the definition. So definition, let A and B be non-empty subsets of the set C, that is a set of complex numbers of complex variables. A function f from A to B is called a function of complex variable. If z comma w belongs to that function, means that order pair z comma w belongs to that f, then we write w equal to f of z. Okay, so in mathematical form we write w equal to f of z, where z is called as independent variable and w is called as a dependent variable. So there is a explanation on that definition in this note. So let w equal to f of z be a functions of complex variable, and we know that value of z is equal to x plus iy, and therefore for a given value of z, w is also a complex number which is written as u plus iv, where u and v are the real numbers. That is w equal to f of z equal to, so w can be written in the form of u and v are the functions of x and y. Okay, so w can be written in the form of u of x comma y plus iv of x comma y, and therefore w equal to u plus iv in short. Okay, so this is a definition and some explanation about the functions of complex variable. So the in this chapter first we see the definition of limits, examples on limits, and after then definition of continuity and examples on continuity, and after then some theorems. Okay, so we see one by one. So theorem number 3, actually it is without proof. आपण हे फॉर्म्युला म्हणून घेऊया की अल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, म्हणजे लिमिट्स कसे काम करतात कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल मध्ये. So if limit z tends to z0 f of z equal to L and limit z tends to z0 z of z equal to M, then limit z tends to z0 f of z plus or minus z of z equal to L plus or minus M. Okay, म्हणजे addition of limits. नंतर limit z tends to z0 f of z into z of z equal to L into M, multiplication of limits, and limit z tends to z0 f of z upon z of z equal to L upon M, means division of that limits if denominator is non-zero, that is m is not equal to 0. Okay, so this is about the very basic properties or algebra of limits. Now we see the examples that how it works practically one by one. Okay, so example number actually this is one, but first example is not in very good form, so we have taken here example number 2. Okay, so find limit z tends to 1 minus I. Actually this is a printing mistake. Okay, because after algebra of limits this will be example number 1. Okay, but this is printing mistake. So find limit z tends to 1 minus I x plus I to x plus y. आता थोडंसं मराठीत घेऊया की जेणेकरून तुम्हाला एक्झाम्पल कसे सॉल्व करायचे ते लक्षात येईल. सो वी हॅव लिमिट z टेन्स टू 1 मायनस I x प्लस I इंटू 2x प्लस y. आता z म्हणजे काय असतो, x प्लस iy, म्हणजेच कोऑर्डिनेट फॉर्म मध्ये त्याला x, y अशा ऑर्डर पेअर मध्ये तुम्ही लिहू शकतात. हे पहा इथे लिहिलेलं आहे. म्हणजे याचा अर्थ इथली x ची व्हॅल्यू 1 आहे आणि y ची व्हॅल्यू पण काय येईल -1. सो x, y टेन्स टू 1 -1 x प्लस I इंटू 2x प्लस y. ओके, सो आता लिमिट अप्लाय करताना रियल पार्टशी रिलेटेड जी व्हॅल्यू आहे त्याला 1 टाकायचा, म्हणजे x बद्दल 1 आणि y बद्दल काय टाकायचा -1. ओके, सो लिमिट x, y टेन्स टू 1, -1 x प्लस I, हा I बाहेर काढला मी, लिमिट x, y टेन्स टू 1, -1 2x प्लस y. सो x ची व्हॅल्यू इथे 1 टाकायची फक्त, कारण इथे x आहे. सो 1 प्लस I, नंतर 2 इंटू 1, कारण x ची व्हॅल्यू 1 आहे आणि y ची व्हॅल्यू -1 आहे. सो 2 इंटू 1 -1. ओके, सो 1 प्लस I इंटू 2 -1, दोनातनं एक गेला 1, म्हणजेच 1 प्लस I. दिस इज द फायनल आन्सर.
ॲक्च्युली दिस इज व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. जसं आपण पुढे जाऊ तसे काही टफ एक्झाम्पल आपण घेत चालू. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल, इव्हॅल्युएट लिमिट z टेन्स टू I z⁵ minus I upon z plus I. So we have limit z tends to I z⁵ minus I upon z plus I. लिमिट सेपरेट करूया, न्यूमरेटरचं लिमिट वेगळं आणि डिनॉमिनेटरचं लिमिट वेगळं. सो लिमिट z टेन्स टू I z⁵ minus I अपॉन लिमिट z टेन्स टू I z plus I इक्वल टू z टेन्स टू I आहे, मग I ची व्हॅल्यू टाकूया, z ची व्हॅल्यू टाकूया आपण I. सो I⁵ minus I upon I plus I. But I⁵ is I because I⁴ is 1 ना. सो I⁴ into I म्हणजेच I⁵. लक्षात आलं का? I⁵ म्हणजे I⁴ into I. But I⁴ is 1, so 1 into I म्हणजे I. So it is I minus I as it is upon I plus I is 2I. But I minus I means 0, so numerator becomes 0. So 0 upon anything will be answer equal to 0. Okay. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता हे खूप इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे जेव्हा थेरॉटिकल पेपर व्हायचे तुमचे. आता या सेमलाही माहीत नाही अजून आपल्याला की थेरॉटिकल आहे का तुमचे डिस्क्रिप्टिव्ह आहेत, म्हणजे तुम्हाला बोलवून पेपर लिहायचे आहेत का ऑफलाईन. ऑफलाईन झालं तर हे एक्झाम्पल खूप इम्पॉर्टंट आहे. असे एक्झाम्पल दरवर्षी त्या ऑफलाईन पेपरमध्ये यायचेच. ओके, पण आपण ऑफलाईनच्या दृष्टीनेच काम करणार आहे आता सगळं. ऑनलाईन झालं तर फारच बेटर, आपल्याला खूप चांगले पर्सेंटेज मिळाले आहेत, बघितलं आहे मी आपला रिझल्ट. ओके, सो एक्झाम्पल नंबर 4, इव्हॅल्युएट लिमिट z टेन्स टू 1 plus I z⁴ plus 4 upon z minus 1 minus I. तर सुरुवातीला आपण आता न्यूमरेटरची फोड करून घेऊया. सो हिअर z⁴ plus 4 इक्वल टू z² चा स्क्वेअर आहे हा, मायनस हा 4 म्हणजे 2I चा स्क्वेअर. आता जेव्हा आपण सबस्टिट्यूट करतो एखादी व्हॅल्यू तेव्हा ही ओरिजिनल व्हॅल्यू बदलता कामा नये, तेव्हाच आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो. तर इथे जर आपण सिम्प्लिफाय करून बघितलं तर I² होतो -1, तो मायनस आणि हा मायनस काय होईल प्लस, आणि 2² 4. ओके, सो इट विल बी z⁴ plus 4. आलं का लक्षात? म्हणजे याला सिम्प्लिफाय जरी केलं तरी हीच व्हॅल्यू मिळणार, दॅट इज z⁴ plus 4. आता याचे दोन पार्ट होतील बिकॉज a² - b² म्हणजे a + b a - b. सो इट विल बी z² plus 2I आणि z² - 2I. ओके, आता परत z² - 2I चे आपण फॅक्टर पाडूया की जेणेकरून आपल्याला हा जो डिनॉमिनेटर आहे हा फाइंड आउट करता येईल. सो z² - 2I इक्वल टू z² मायनस, लक्षात घ्या हा जो 2I आहे हा ॲज इट इज ठेवला आहे. इथं मी एक टर्म जास्तीची घेतली बघा, 1² plus I². आता 1² 1 आहे आणि I² -1 आहे. लक्षात येत आहे का? म्हणजे हे कटिंग जरी केलं तुम्ही, सिम्प्लिफाय करून जरी सॉल्व केलं तरी हीच व्हॅल्यू येते तुमची, दॅट इज z² - 2I. फॉर सिम्प्लिफिकेशन वी हॅव टेक हिअर एक्स्ट्रा टर्म. आपण जास्तीची व्हॅल्यू इथे घेतलेली आहे की जेणेकरून सिम्प्लिफाय होईल एक्झाम्पल. ओके, सो इट विल बी z² - 1² plus I² plus 2I. हा 1 आणि I त्याचा स्क्वेअर ह्या टर्म काय घेतल्या, एक्स्ट्रा घेतल्या आहेत, कारण ही +1 होते ही -1 होते, ती ऑलरेडी कॅन्सल होते. लक्षात आलंय का? दॅट इज इक्वल टू, आता हिला सिम्प्लिफाय करू, हा कोणाचा तरी स्क्वेअर आहे, हा आहे a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच a² plus 2ab plus b² म्हणजे हा आला 1 plus I चा ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो इट विल बी z² - 1 plus I ब्रॅकेट स्क्वेअर. अगेन a² - b², so a plus b a - b, so z plus 1 plus I and z मायनस बाहेर कॉमन असल्यामुळे बाहेरून जेव्हा तो मध्ये जाईल तेव्हा तो प्लसचा काय होईल मायनस. सो ह्या प्लसचा काय होईल इथे मायनस. सो z - 1 minus I. म्हणजे आता न्यूमरेटरचे काय फॅक्टर पडले तुमचे, z⁴ plus 4 चे हा एक फॅक्टर दॅट इज z² plus 2I आणि z² - 2I चे हे दोन फॅक्टर म्हणजे टोटल 3 फॅक्टर दॅट इज z² plus 2I, z plus 1 plus I आणि z - 1 minus I. Now putting all these values in your original example, hence limit z tends to 1 plus I z⁴ plus 4 upon z minus 1 minus I is equal to limit z tends to 1 plus I. याची पूर्णची फोड केलेली आहे, ह्या 3 टर्म त्या टाकल्या न्यूमरेटर मध्ये आणि डिनॉमिनेटर ॲज इट इज. आता इथे ही ब्रॅकेट कॅन्सल होते बघा. So cancel these numerator and denominator, you get the value is equal to limit z tends to 1 plus I.
उरलं फक्त झेड स्क्वेअर प्लस 2i झेड प्लस 1 प्लस आय. आता झेड टेन्स टू 1 प्लस आय आपण काय करूया, डायरेक्ट लिमिट पुटअप करूया. ओके, कोणाबद्दल, झेड बद्दल. सो इट विल बी 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2i आणि 1 प्लस आय प्लस 1 प्लस आय. आणि मग थोडं सिम्प्लिफाय करू. 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे 1 स्क्वेअर plus I square plus 2i, but I square is minus 1 plus 2i as it is. So 1 minus 1 gets cancelled, so it will be 2i plus 2i. आणि इथे 1 plus I plus 1 plus I, it will be 2 plus 2i. Okay, इथे 2i plus 2i म्हणजे 4i into 2 plus 2i. I ने मध्ये मल्टिप्लाय, सॉरी 2 बाहेर काढून घेऊया आपण. सो इट विल बी 4 दुने 8. ओके, आणि आय ने मध्ये मल्टिप्लाय करू. एकाच वेळेस 2 स्टेप केलेले आहे. 2 बाहेर काढला आणि या आय ने मध्ये मल्टिप्लाय केलं तर 4 दुने 8 आणि आय प्लस आय स्क्वेअर. सो आय स्क्वेअर इज मायनस 1, सो इट विल बी आय मायनस 1. आणि मग 8 ने मध्ये मल्टिप्लाय केलं तर 8i मायनस 8. ओके, और इट विल बी मायनस 8 प्लस 8i. कसं लिहा. ओके, सो दिस विल बी युअर आन्सर. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. खूप वेळेस थिअरॉटिकल पेपर्समध्ये आलेलं आहे. नंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल, प्रूव्ह दॅट लिमिट z टेन्स टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, नाउ लेट z इज इक्वल टू x प्लस iy. सो दॅट z बार म्हणजे त्याचा कॉन्जुगेट काय असणार, x मायनस iy. अँड ऑब्वियसली 0ला आपण असं लिहू शकतो, इट इज 0 प्लस i इंटू 0. देअरफॉर लिमिट z टेन्स टू 0 z बार अपॉन z इज इक्वल टू लिमिट z म्हणजे काय आहे, x कॉमा y आणि z ची व्हॅल्यू x प्लस आय वाय. ते दोघंही काय घ्यायचे आपल्याला, z टेन्स टू 0 असल्यामुळे 0 कॉमा 0. न्यूमरेटर आहे z बार म्हणजे x मायनस आय वाय. डिनोमिनेटर आहे z म्हणजे x प्लस आय वाय. आता तुम्ही थोडंसं पहिल्या सेमिस्टरचं आठवा की जेव्हा लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट दाखवायचं असायचं आपल्याला, तेव्हा आपण एखादी अलॉंग x ॲक्सिस, अलॉंग y ॲक्सिस, अलॉंग द पाथ y इक्वल टू mx वगैरे अशा केसेस घेतलेल्या आहेत. किंवा मागच्या सेमिस्टरचे तुमच्याकडे ऑलरेडी लेक्चर असतीलच, मी अपलोड केलेले होते, तिथे जाऊन बघा परत. तिथे ह्या सेम कंडिशन तुम्हाला सापडतील. ओके, जेव्हा एखादं लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट दाखवायचं असतं तेव्हा हे सगळ्या केसेस आपल्याला घ्याव्या लागतात. तर पहिल्या 2 केसेस तर आपण काही घेणार नाही आहे, अलॉंग x ॲक्सिस, अलॉंग y ॲक्सिस. आपण डायरेक्ट तिसरी केस घेऊया इथे. लेट x कॉमा y टेन्स टू 0 कॉमा 0 अलॉंग द पाथ y इक्वल टू mx. ओके, देन लिमिट z टेन्स टू 0 z बार अपॉन z इक्वल टू लिमिट. आता बघा, y इक्वल टू mx आहे तेव्हा x टेन्स टू काय असतो, 0. मागेच आपण पहिल्या सिम्पलच बघितलंय, जर y इक्वल टू mx असेल तर x टेन्स टू काय असतो, 0. सो इट विल बी लिमिट x टेन्स टू 0 x मायनस imx अपॉन x प्लस imx बिकॉज y इज इक्वल टू mx. नंतर इथून x कॉमन काढावर आणि खाली तो कॅन्सल होईल, मग उरेल फक्त लिमिट x टेन्स टू 0 1 मायनस im अपॉन 1 प्लस im as x is non-zero. Okay, and that is equal to 1 minus im upon 1 plus im which depends upon the value of m. मग आठवा परत मागच्या सेमिस्टरला जी व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन m असेल तेव्हा ते लिमिट डज नॉट एक्झिस्ट असतं. अँड देअरफॉर लिमिट z बार अपॉन z टेन्स टू 0 डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, इट इज अगेन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. So this is about the examples on limit. Now we see the one more very important definition of continuity. So continuity will be a function f of a complex variable z is said to be a continuous at a point z equal to z0 if f of z0 exists. Okay, and number 2, limit f of z tends to z0 exist. And दोघांची व्हॅल्यू काय पाहिजे, सारख्या पाहिजे. that limit f of z tends to z0 equal to f of z0. Got it? म्हणजे हे काय पाहिजे तुमचं, सेम पाहिजे. लक्षात आलं का की लिमिट f of z tends to z0 equal to f of z0, त्या पॉईंटसाठी याची व्हॅल्यू काय पाहिजे, लिमिटची इक्वल पाहिजे, आणि तेव्हाच ते फंक्शन काय असेल, कंटिन्युअस. ओके, सो वी सी एक्झाम्पल्स ऑन दॅट कंटिन्युटी. नाउ डिस्कस द कंटिन्युटी ऑफ द फंक्शन f of z equal to z square plus 4 upon z minus 2i if z is not equal to 2i, and is equal to 3 plus 4i if z equal to 2i at z equal to 2i. Okay, so here
तुम्हाला कंटिन्युटी चेक करायची आहे या फंक्शनची कुठल्या पॉईंटला 2i या पॉईंटला आणि तुम्हाला z इक्वल टू 2i साठी ऑलरेडी फंक्शनची व्हॅल्यू देऊन टाकलेली आहे ती आहे 3 प्लस 4i. सो वी हॅव ऑलरेडी गिवन दॅट म्हणून सुरुवातीला असं म्हटलंय की वी हॅव ऑलरेडी गिवन दॅट f ऑफ 2i इक्वल टू 3 प्लस 4i डॅश नंबर 1. नाव लिमिट f ऑफ z at z tends to 2i equal to limit z tends to 2i. फंक्शन काय f ऑफ z? इट इज z स्क्वेअर प्लस 4 अपॉन z मायनस 2i. आता z स्क्वेअर प्लस 4 हे मागच्याच एक्झाम्पल मध्ये आता येऊन गेलेलं आहे. त्याची फोड काय केली होती आपण? फक्त तो z रेस टू 4 असा होता म्हणजे z स्क्वेअर स्क्वेअर होता तिथे. इथे फक्त z स्क्वेअर आहे. मग प्लस 4 ची आपण फोड करतो इट इज 2i चा स्क्वेअर आणि बाहेर मायनस घेतो कारण i स्क्वेअर मायनस 1 आणि तो मायनस म्हणजे हा प्लस तयार होईल. बरोबर आहे ना? म्हणजे याची फोड आली तुमची z स्क्वेअर प्लस 4 ची z प्लस 2i z मायनस 2i आणि खाली आहेच तुमचा z मायनस 2i ॲज इट इज. आता हा z मायनस 2i वर आणि खाली काय होणार? कॅन्सल होणार. सो लिमिट z टेन्स टू 2i उरला फक्त z प्लस 2i ॲज z इज नॉट इक्वल टू 2i and then put z tends to 2i, so 2i plus 2i and that will be equal to 4i and therefore limit z tends to 2i f of z equal to 4i. Got it? आन्सर काय आलं याचं? 4i डॅश नंबर 2. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 इक्वल नाहीत कारण f ऑफ 2i साठी व्हॅल्यू आहे 3 प्लस 4i आणि लिमिटची व्हॅल्यू आहे त्या z इक्वल टू 2i साठी 4i. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we observe that limit z tends to 2i f of z is not equal to f of 2i. Got it? f of z is not equal to f of 2i and therefore f is not continuous at z equal to 2i. Okay, f is not continuous at z equal to 2i. Next again it is very important example when asked in your theoretical exam related with the continuity. So let f of z equal to 3z raised to 4 minus 2z cube plus 8z square minus 2z plus 5 upon z minus I when z is not equal to I and I साठी फंक्शनची व्हॅल्यू देऊन टाकलेली आहे f of I equal to 2 plus 3i. Then examine f of z for continuity at z equal to I. Got it? म्हणजे I ह्या पॉइंट साठी तुम्हाला कंटिन्युटी आहे का नाही ते चेक करायचं आहे. ऑलरेडी तुम्हाला व्हॅल्यू दिलेली आहे I साठी. So we have already given that f of I equal to 2 plus 3i dash number 1. Now take the limit. So limit z tends to I f of z equal to limit z tends to I 3z raised to 4 minus 2z cube plus 8z square minus 2z plus 5 upon z minus I. आता याची फोड करायची आहे मला इथे वरती की जेणेकरून ही अशी टर्म तयार होईल कारण ही डायरेक्ट केलेली इथे. तर मी याची फोड कशी करणार आहे बघा. या 8z स्क्वेअर चे दोन फॅक्टर पाडणार आहे 3z स्क्वेअर प्लस 5z स्क्वेअर. लक्षात घ्या कारण 5 आणि 3 8 3z स्क्वेअर प्लस 5z स्क्वेअर हे थोडंसं लक्षात ठेवावं लागेल म्हणून इथे मी फोड करून दिलेली बघा. आता 3z स्क्वेअर जो होणार आहे तो ह्या 3z रेस टू 4 च्या जवळ मांडणार आहे मी आणि 5z स्क्वेअर जो होणार आहे तो ह्या 5 च्या जवळ मांडणार आहे मी की जेणेकरून फॅक्टरायझेशन करायला सोपं जाईल, कॉमन काढायला सोपं जाईल. So it will be 3z raised to 4 plus 3z square minus 2z cube as it is minus 2z हा as it is plus 5z square यातला शिल्लक आहे बघा कारण 3z square मी इथे घेतला पण आता यातला 5z square कारण 5 आणि 3 8 तो आता घेणार plus 5z square आणि हा plus 5 as it is. लक्षात आलं? म्हणजे याची फोड केली आणि त्या टर्म्स फक्त इकडे आणि ह्या टर्मला म्हणजे ह्या टर्मच्या जवळ आणि ह्या टर्मच्या जवळ फक्त मांडल्या. आता काय झालं 2 चा जर ग्रुप केला मी ह्या 2 मधून एक कॉमन काढेल, ह्या 2 मधून एक कॉमन काढेल, ह्या 2 मधून एक कॉमन काढेल. तर पहिल्या 2 मधून काय कॉमन येईल माझा 3z स्क्वेअर. ब्रॅकेट मध्ये काय येईल 3z स्क्वेअर कॉमन काढल्यानंतर इथला z स्क्वेअर उडतो आणि इथला कोणीच नाही म्हणजे 1. सो z स्क्वेअर प्लस 1. नंतर इथून मायनस 2z कॉमन काढेल. ब्रॅकेट मध्ये काय येईल तुमचा z स्क्वेअर प्लस 1. बघा इथे पण z स्क्वेअर प्लस 1 येतो, इथे पण z स्क्वेअर प्लस 1 येतो. नंतर प्लस 5 कॉमन काढेल मी या दोघांमधनं. ब्रॅकेट मध्ये येतो तुमचा परत z स्क्वेअर प्लस 1. म्हणजे z स्क्वेअर प्लस 1 या तिघही टर्म्स मधून काय येणार कॉमन येणार 2 चा ग्रुप केला तर ती टर्म इथे आली बघा थ्रू आउट कॉमन टर्म दॅट इज z स्क्वेअर प्लस 1. आणि मग काय काय उरलं होतं इथली बाहेरची टर्म काय होती 3z स्क्वेअर कॉमन होती 3z स्क्वेअर.
या दोघांमधनं -2z कॉमन काढला होता, -2z, आणि या दोघांमधनं +5 कॉमन काढला होता, सो +5. सो दॅट इज युअर सेकंड ब्रॅकेट. सो फर्स्ट ब्रॅकेट इंटू सेकंड ब्रॅकेट अपॉन z मायनस आय. ही एवढीच टर्म महत्त्वाची आहे, बाकी सगळं इझी आहे. सो आता बघा, z² + 1 म्हणजे a² -b² फॉर्ममध्ये करायचं असेल तर मी 1 ला असं लिहिणार की -i², बिकॉज i² इज -1 आणि हा इथला मायनस, सो इट विल बी +1. सो z² - i² म्हणजेच a² - b² च्या फॉर्ममधून त्याला जर बाहेर काढलं तर इट विल बी a + b a - b म्हणजेच z + i z - i. ही टर्म पण डायरेक्ट लिहिलेली आहे. सो इट विल गिव्ह z + i z - i, सेकंड ब्रॅकेट ॲज इट इज 3z² - 2z + 5 अपॉन z - i. आता हा z - i वर खाली कॅन्सल झाला, सो उरला काय, दॅट इज इक्वल टू लिमिट z टेन्स टू i, z + i इंटू ही ब्रॅकेट 3z² - 2z + 5 ॲज z इज नॉट इक्वल टू i. का? कारण इथे जर z इक्वल टू i टाकला असता तर हा i - i काय झाला असता 0, अँड एनिथिंग अपॉन 0 विल बी बिकम्स टू इन्फिनिटी, हेन्स z इज नॉट इक्वल टू i. हे नाही लिहिलं तरी चालतं परीक्षेला. ओके, नाव आता लिमिटची व्हॅल्यू काय, i, z टेन्स टू i. सो पुट द व्हॅल्यूज ऑफ z, जिथे जिथे z आहे तिथे काय टाकायचं, i. सो i + i, इथं i² - 1, सो इट विल बी -3, -2 इंटू i + 5, 5तनं 3 गेला 2, सो i + i इथे आला 2i, इथे 5तनं 3 गेला 2, सो 2 - 2i. ओके, इथनं 2 बाहेर काढला मी, सो 4i, ब्रॅकेटमध्ये आला 1 - i. आता या 4i ने जर मध्ये मल्टिप्लाय केलं मी तर 4i, नंतर -4i², बट i² इज -1, so minus and this minus becomes plus, so it will be +4, 4i + 4. okay, that is 4 + 4i कसंही लिहा. and therefore limit z tends to i, f of z equal to काय आला 4 + 4i, आणि 1 मध्ये होती दिलेली व्हॅल्यू, it will be 2 + 3i, and therefore from 1 and 2 limit f of z, z tends to i, f of z is not equal to f of i, because ही 4 + 4i होती आणि वरची दिलेली होती 2 + 3i. ओके, and therefore दोघं सेम नाही आल्या, therefore f of z is discontinuous at z equal to i. okay, so it will be discontinuous at z equal to i. okay, so we stop in this lecture. In our next lecture we start with the new topic in this chapter, that is derivative. Till now we stop here. Thank you.